So welcome to chemistry classes. So today's topic is separation techniques. ఈ separation techniques లో distillation గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. Distillation. Okay. So distillation is a method in which separation of the volatile compounds from non-volatile impurities. Distillation లో ఏంటంటే ఒక కాంపౌండ్ నుంచి లేదా మిక్సర్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ నుంచి వోలటైల్ కాంపోనెంట్ ని సెపరేట్ చేయడం. వోలటైల్ కాంపోనెంట్ ని సెపరేట్ చేయడం based on boiling point. It is said to be distillation. Okay. So distillation means separation of volatile component from non-volatile impurities. Okay, is said to be distillation. ఇక్కడ volatile అంటే ఏంటి? volatile component అంటే ఏంటి? volatile component అంటే a component with less boiling point. Boiling point means BP. Okay. అంటే తక్కువ టెంపరేచర్ దగ్గరే ఎవాపరేట్ అయ్యే కాంపోనెంట్ ఏమంటారంటే వోలటైల్ కాంపోనెంట్ అంటారు. వోలటైల్ కాంపోనెంట్. నాన్ వోలటైల్ కాంపోనెంట్ అంటే ఏంటి? నాన్ వోలటైల్ కాంపోనెంట్. Non-volatile component simply can be defined as a component with more boiling point or with greater boiling point. Okay, a component with more BP. ఇప్పుడు వీటికి ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే మనకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. వోలటైల్ కాంపోనెంట్ కి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి Perfumes are volatile components. All perfumes రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర అవి ఎవాపరేట్ అవుతాయి. దాని ద్వారా మనకు మంచి స్మెల్ అనేది వస్తుంది. సో అదే నాన్ వోలటైల్ కాంపోనెంట్ కి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఆయిల్స్ అంటే కోకోనట్ ఆయిల్, క్యాస్టర్ ఆయిల్, గ్రౌండ్ నట్ ఆయిల్ ఇలాంటివన్నీ కూడా నాన్ వోలటైల్ కాంపోనెంట్ కిందకి వస్తాయి. ఎందుకంటే ఆయిల్స్ బాయిలింగ్ పాయింట్ 250 నుంచి 300 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ పైన ఉంటుంది కాబట్టి, సో హై బాయిలింగ్ పాయింట్ ఉండేవి లేకపోతే మోర్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఉండేవన్నీ కూడా నాన్ వోలటైల్ కాంపోనెంట్స్ కిందకి వస్తాయి. తక్కువ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఉండేటివన్నీ కూడా వోలటైల్ కాంపోనెంట్స్ కిందకి వస్తాయి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో అంటే ఇవన్నీ కూడా బిఫోర్ గోయింగ్ త్రూ ద డిస్టిలేషన్ వీ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ దిస్ facts. Is it clear? ఇప్పుడు బాయిలింగ్ పాయింట్ అంటే ఏంటి? Here we have said that less BP volatile, more BP non-volatile. Okay. Now let us see what is BP here. What is boiling point? Boiling point. That means we have representing that as BP. Okay. Boiling point అంటే ఏంటి? బాయిలింగ్ పాయింట్ అంటే the temperature at which vapor pressure of liquid is equals to atmospheric pressure. ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర అయితే ఒక కాంపోనెంట్ కి సంబంధించినటువంటి వేపర్ ప్రెషర్ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ కి సమానం అవుతుందో దాన్ని మనం బాయిలింగ్ పాయింట్ అంటాం. ఓకే, ఏ టెంపరేచర్ at which
a temperature at which, okay, the vapor pressure of the component, the vapor pressure of the component becomes equals to atmospheric pressure. Okay, vapor pressure atmospheric pressure ki equal ayye temperature ni emantarante boiling point antaru. Boiling point. Okay, let us consider vapor pressure of component is P vapor pressure. Okay, PV లేదా vapor pressure డైరెక్ట్ గా డ్రా చేసుకున్నాం. vapor pressure is equal to atmospheric pressure, P atmosphere. Okay, the temperature at which vapor pressure is equal to vapor pressure of component becomes equals to atmospheric pressure. That particular temperature is said to be boiling point. Okay, that is boiling point. Okay, is it clear? So, if you want to separate a component, if you want to separate a volatile component from any mixer, you have to make the vapor pressure of that particular component equals to the atmospheric pressure. అంటే మీరు ఏ కాంపోనెంట్ అయినా డిస్టిలేషన్ ద్వారా ఒక మిక్సర్ నుంచి సపరేట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే ఆ వేపర్ ప్రెజర్, ఆ పర్టికులర్ కాంపోనెంట్ వేపర్ ప్రెజర్ ని అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెజర్ కి ఈక్వల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో అప్ టు దట్ ఎక్స్టెంట్ యూ హ్యావ్ టు రైజ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ కాంపోనెంట్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో ఆఫ్టర్ నోయింగ్ దిస్ we have to go through the distillation. So here there are 4 types of distillation here. Is it clear? Types of distillation. Types of distillation are 4 types. 4 different types of distillation ఉంటుంది based on the relation between the boiling points of 2 components present, 2 or 3 components present in a mixer. Okay, so ఏంటి 4 types అనేటివి, 4 types ఏంటి, వాటి ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటి అనేది మనం ఇప్పుడు చూస్తాం. ఓకేనా? డిస్టిలేషన్ వచ్చేసి 4 types. There are 4 types of distillation process. ఆ 4 types ఏంటి అనేది చూద్దాం. సింపుల్ డిస్టిలేషన్, నెంబర్ 2 స్టీమ్ డిస్టిలేషన్, నెంబర్ 3 ఫ్రాక్షనల్ డిస్టిలేషన్, నెంబర్ 4 డిస్టిలేషన్ అండర్ రెడ్యూస్డ్ ప్రెషర్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో ఇప్పుడు డిస్టిలేషన్ అంటే మనకు తెలుసు, సెపరేషన్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్, volatile component from non volatile impurities or from mixers. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం సింపుల్ డిస్టిలేషన్ ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో వాడతాం. ఓకే, వేర్ సింపుల్ డిస్టిలేషన్ ఈజ్ సిగ్నిఫికెంట్. సో ఇక్కడ ఏంటి, అన్నిట్లో కూడా ప్రిన్సిపల్ ఒకటే, సేమ్ ప్రిన్సిపల్ అన్నిటికీ. ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే, ప్రిన్సిపల్ అన్నిటికీ కూడా డిఫరెన్స్ ఇన్ బాయిలింగ్ పాయింట్. డిఫరెన్స్ ఇన్ బాయిలింగ్ పాయింట్ అంటే అక్కడ ఉండే కాంపోనెంట్స్ లో బాయిలింగ్ పాయింట్ లో డిఫరెన్స్ అన్నమాట. ఓకే, ఈ డిఫరెన్స్ ఇన్ బాయిలింగ్ పాయింట్ అనేది అన్ని రకాల డిస్టిలేషన్స్ లో కూడా కామన్. డిఫరెన్స్ ఇన్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఇస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఇన్ ఎనీ డిస్టిలేషన్. Difference in BP. Okay, this is the concept. So ఒకే ప్రిన్సిపల్ అయినప్పుడు ఇన్ని రకాల మెథడ్స్ ఎందుకు, ఏదైనా ఒక మెథడ్ తో చేయొచ్చు కదా అని డౌట్ రావచ్చు అన్నమాట ఎవరికైనా, స్టూడెంట్ కి కావచ్చు, ఇంకెవరికైనా సరే. సో అంటే ఇక్కడ
బాయిలింగ్ పాయింట్ లో డిఫరెన్స్ ఉండడం వరకు ఓకే, ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంటే ఏ మెథడ్ వాడాలి అనేది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనం సింపుల్ డిస్టిలేషన్స్ అనేది తీసుకుందాం. సింపుల్ డిస్టిలేషన్ ఎప్పుడు అప్లై చేస్తాము? అప్లికేషన్. ఎప్పుడు మనం సింపుల్ డిస్టిలేషన్ ని అప్లై చేస్తాము అంటే when there is a large difference in BP. large difference అంటే 50 above 50 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అబౌవ్ డిఫరెన్స్ ఉంటే రెండు కాంపోనెంట్స్ కి మధ్యలో లార్జ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ BP. ఓకే, బాయిలింగ్ పాయింట్. లార్జ్ డిఫరెన్స్ ఉన్నప్పుడు సింపుల్ డిస్టిలేషన్ యూజ్ చేస్తాం. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? స్టీమ్ డిస్టిలేషన్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము? ఓకే, ఈ స్టీమ్ డిస్టిలేషన్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, కొంచెం మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి ఇక్కడ. ఓకే, సో మనం ఇందాక బాయిలింగ్ పాయింట్ గురించి చెప్పేటప్పుడు బాయిలింగ్ పాయింట్ గురించి మనము ఏం చెప్పాము? కాంపౌండ్ ఎప్పుడు బాయిల్ అవుతుంది? కాంపౌండ్ వేపర్ ప్రెజరు అట్మాస్ఫిరిక్ వేపర్ ప్రెజర్ కి సమానమైనప్పుడు బాయిల్ అవుతుంది కాంపౌండ్, అంటే సపరేషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో ఇప్పుడు ఇక్కడ పరిస్థితి ఏంటంటే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సమ్ కాంపోనెంట్స్ దే కాంట్ accept వేపర్ ప్రెజర్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెజర్. కొన్ని కాంపోనెంట్స్ ఏంటంటే వాటి వేపర్ ప్రెజరు ఎంత రైజ్ అయినా కూడా అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెజర్ కి సమానం కావన్నమాట. అర్థమవుతుందా? అవి డికంపోజ్ అన్న అయిపోతాయి కానీ వాటి వేపర్ ప్రెజరు అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెజర్ కి సమానం కాదు. అర్థమవుతుందా? అలాంటి కాంపౌండ్స్ విషయంలో మనం స్టీమ్ డిస్టిలేషన్ ని ఉపయోగిస్తాం. ఓకే, ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాంపోనెంట్ వేపర్ ప్రెజరు VP ఆఫ్ కాంపోనెంట్, వేపర్ ప్రెజర్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్ ప్లస్ VP ఆఫ్ H2O, VP ఆఫ్ వేపర్. ఓకే, VP ఆఫ్ స్టీమ్. ఇక్కడ మనం స్టీమ్ డిస్టిలేషన్ అన్నాం కదా. వేపర్ ప్రెజర్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్ సింపుల్ గా రాస్తాను నేను. వేపర్ ప్రెజర్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్ ప్లస్ వేపర్ ప్రెజర్ ఆఫ్ స్టీమ్, ఈ రెండు కలిపి అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెజర్ కి సమానం అవుతాయి ఈ ప్రాసెస్ లో. ఓకే, సో వేపర్ ప్రెజర్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్ అనేది VP ఆఫ్ కాంపోనెంట్ ఈజ్ లెస్ దెన్ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెజర్. సో ఇన్ కేసెస్, అర్థమైందా? అర్థం అవడం కోసం కింద నుంచి పైకి రాస్తున్నాను నేను. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ vapor pressure of component is less than atmospheric pressure, we have to compensate the vapor pressure by means of vapor steam. అర్థమవుతుందా? వాటర్ ని ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ కాంపోనెంట్ వేపర్ ప్రెజర్ అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెజర్ కంటే తక్కువ ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము? we have to supply the vapor pressure in the form of steam and then allow to boil. అర్థమవుతుందా? సో అది ప్రిన్సిపల్ ఇక్కడ. అలాంటి పర్టికులర్ కాంపోనెంట్స్ ని ప్రత్యేకంగా వెజిటబుల్ మ్యాటర్స్ ని డిస్టిలేషన్ చేసేటప్పుడు మనం స్టీమ్ డిస్టిలేషన్ ఉపయోగిస్తాం. అర్థమవుతుందా? అంటే కాంపోనెంట్ వేపర్ ప్రెజరు ప్లస్ స్టీమ్ వేపర్ ప్రెజరు ఈ రెండు కలిపి అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెజర్ కి సమానమయ్యి కాంపౌండ్ సపరేట్ అవడం అనేది జరుగుతుంది. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టీమ్ డిస్టిలేషన్ లో. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫ్రాక్షనల్ డిస్టిలేషన్. ఫ్రాక్షనల్ డిస్టిలేషన్ ఏంటి? ఇక్కడ when there is a small difference. ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తారు ఫ్రాక్షనల్ డిస్టిలేషన్? when there is small difference in boiling points. అంటే మీ దగ్గర A ప్లస్ B ప్లస్ C అనేటటువంటి మూడు కాంపోనెంట్స్ మిక్సర్ 3 లేదా 4 గానీ ఉన్నప్పుడు ఆ కాంపోనెంట్స్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉన్నప్పుడు మనం ఫ్రాక్షనల్ డిస్టిలేషన్ ని ఉపయోగిస్తాం. సో దేనికైతే లో బాయిలింగ్ పాయింట్ ఉంటుందో కాంపోనెంట్ విత్ లో BP సెపరేట్ అవుట్ at first. Component with low boiling point separated
first. Okay, so this is the principle of fractional distillation. This is application of fractional distillation. మనం ఇప్పుడు fractional distillation ఉపయోగిస్తాము అంటే when there is small difference in boiling points. Okay, ఎప్పుడు ఏ కాంపౌండ్ ఫస్ట్ బయట వస్తుంది? తక్కువ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఉండే కాంపోనెంట్ ఫస్ట్ బయట వస్తుంది. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? నెక్స్ట్ మెథడ్ డిస్టిలేషన్ అంటే రెడ్యూస్డ్ ప్రెషర్. మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు వేపర్ ప్రెషర్, అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ రెండు సమానమైనదాన్ని మనం బాయిలింగ్ పాయింట్ అంటున్నాం. సమానం అయితేనే కాంపౌండ్ బాయిల్ అవుతుందని చెప్తున్నాం. కొన్ని కాంపౌండ్స్ విషయంలో ఏం జరుగుతుందంటే మీరు వాటి బాయిలింగ్ పాయింట్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఒక్కొక్కసారి అవి బాయిలింగ్ పాయింట్కి ముందరే డికంపోజ్ అవుతాయి. సో అలాంటప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ని తగ్గిస్తాం. అర్థమవుతుందా? అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ని తగ్గిస్తాం. ఇప్పుడు ఒక 2000 రూపాయల వస్తువు మనం కొనలేనప్పుడు షాప్ వాడు ఆఫర్ పెడతాడు అనుకోండి, 1000 రూపాయలకే ఆ వస్తువు వస్తుంది. అప్పుడు మనం ఈజీగా పోయి కొంటాం. అంటే ప్రైస్ రిడక్షన్ చేసినప్పుడు ఏ విధంగా అయితే బిజినెస్ పెరుగుతుందో ఇక్కడ కూడా ఏంటి, నువ్వేం చేస్తున్నావు, అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ని తగ్గించడం ద్వారా ఈ కాంపోనెంట్ మీరు ఏదైతే సపరేట్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ కాంపోనెంట్ తక్కువ టెంపరేచర్ దగ్గర బాయిల్ అయ్యేటట్టు చేస్తున్నావు. ఓకే, యు ఆర్ అలౌవింగ్ ద కాంపోనెంట్ టు బాయిల్ ఎట్ లో టెంపరేచర్ దాన్ ఇట్స్ బాయిలింగ్ పాయింట్ బై రెడ్యూసింగ్ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్. ఓకేనా? సో this is useful for components with very high boiling points. Very high boiling points. Very high boiling points. Okay. So this can be performed by reducing atmospheric pressure. Okay, na? By reducing atmospheric pressure. By reducing atmospheric pressure. Atmospheric pressure, for example, 1 atmosphere ఉందనుకోండి, దాన్ని మీరు ఏం చేస్తారు, 0.9 atmosphere తగ్గించడం ద్వారా మీరు సపరేట్ చేయాలనుకున్న కాంపోనెంట్ తక్కువ టెంపరేచర్ దగ్గరే, అంటే దాని బాయిలింగ్ పాయింట్ కంటే తక్కువ టెంపరేచర్ దగ్గరే సపరేట్ చేయగలుగుతారు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఒక్కసారి మళ్ళీ ఇంపార్టెంట్ రివైజ్ చేద్దాం. సో ప్రిన్సిపల్ చూసాం. ప్రిన్సిపల్ ఫర్ సింపుల్ డిస్టిలేషన్, డిఫరెన్స్ ఇన్ బాయిలింగ్ పాయింట్, అన్నిటికీ డిఫరెన్స్ బాయిలింగ్ పాయింట్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో ఎప్పుడు అప్లై చేస్తాం, ఎప్పుడు ఏ మెథడ్ మనం తీసుకోవాల్సి వస్తుంది? ఇఫ్ దేర్ ఇస్ లార్జ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ బీపీ దెన్ సింపుల్ డిస్టిలేషన్ ఇస్ అప్లైడ్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? If in case vapor pressure of component is less than vapor pressure of atmospheric pressure, మీరు ఎంత హీట్ చేసినా కూడా అలాంటి సిచ్యువేషన్ కనుక కనబడితే దెన్ మీరు స్టీమ్ డిస్టిలేషన్ యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, సింపుల్ డిస్టిలేషన్ కి మనం ఎగ్జాంపుల్ గా ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. అనిలిన్ ప్లస్ వాటర్, అనిలిన్ ప్లస్ వాటర్. ఓకే, సో ఇక్కడ వచ్చేసి స్టీమ్ డిస్టిలేషన్ కి వెజిటబుల్ మ్యాటర్, okay na? So this is the thing happening in steam distillation. Vapor pressure of component అనేది atmosphere pressure కంటే చాలా తక్కువ ఉన్నప్పుడు మీరు దాన్ని వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్ కి అడిషన్ గా స్టీమ్ వేపర్ ప్రెషర్ కూడా యాడ్ అయ్యి, ఓకేనా, అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ కి సమానం అవుతుంది. దెన్ కాంపౌండ్ కమ్స్ అవుట్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? నెక్స్ట్ ఫ్రాక్షనల్ డిస్టిలేషన్. సో స్మాల్ డిఫరెన్స్ ఇన్ బీపీ. సింపుల్ డిస్టిలేషన్ కి ఫ్రాక్షనల్ డిస్టిలేషన్ కి డిఫరెన్స్ చూడండి. సింపుల్ డిస్టిలేషన్ అనేది ఎప్పుడు చేస్తున్నాం మనము, లార్జ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ బీపీ. ఓకే, ఫ్రాక్షనల్ డిస్టిలేషన్ ఎప్పుడు చేస్తున్నాము, స్మాల్ డిఫరెన్స్ ఇన్ బీపీ. ఓకే, చాలా ఇంపార్టెంట్ అప్లికేషన్, పెట్రోలియం ఇండస్ట్రీస్ లో వాడతారు ఇది. పెట్రోలియం ఇండస్ట్రీస్
ఓకే, పెట్రోలియం ని సపరేట్ చేయడంలో దీన్ని వాడతారు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ మెథడ్ డిస్టిలేషన్ అన్న రెడ్యూస్ మెథడ్. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనము, వెరీ హై బాయిలింగ్ పాయింట్ ఉండే కాంపౌండ్స్ ని అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెజర్ ని తగ్గించడం ద్వారా సపరేట్ చేస్తాం. ఓకే, సో దీన్ని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు, సోప్ ఇండస్ట్రీలో వాడతారు. సోప్ ఇండస్ట్రీ. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ దీస్ 4 types of distillations. This is about distillation as separation technique. Thank you.